जगत को शोक है सब जग पयो। जय 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 सुरलोक सुकाओ टल गुर सेर अहनिस सहज दर्शन परसे। जन्म मरण दुख होवै सिफत खसामंदीर। तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म। तुध डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी। जुगो जुग अटल पतत पावन भगत वत्सल गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर ससोबत हो रही गुरु की संगत आप संगतां ने सतगुरां दे दरबार दे अंदर बराजदियां होयां गुरबाणी दे कीर्तन सरवण कीते। अज आपां नूं साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दी शहीदी दा दिहाड़ा प्राप्त हो रहा है। तिस दे परथाए दीवान सजे ने। सतगुरां ने किहड़े किहड़े कौतक वरताए ये आपां महाराज दे जीवन दे विचों इतिहास सरवण करांगे। पर सारियां तो पहला सतगुरां दी बख्शिश गुरफतेह दी हाज़री लवाइए, मिल के आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दा बचन आपां अरदास दे विच पढ़दे हां। जिन्ने भी गुरु नानक साहब दे सिख ने वो बचन पढ़ते ने, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। गुरु का सिख सारियां दा भला मंगदा है ते दूजे दा भला करन वास्ते अपने कोलों धन भी दिंदा है, अपना समा भी दिंदा है। जिहदे कोल जां धन जां समा नहीं वो फरियाद जरूर करदा, अरदास जरूर करदा, कहिंदा जरूर है। जे कहिंदा पिया है ते मंगदा ते पिया है ना, कर्म ते वो भी करदा पिया दूजे दे भले वास्ते। पर गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी ऐसे गुरु ने जिन्हां ने सानू ये पूरना पा के दसिया भी दूजे दे भले वास्ते जे अपना शरीर भी कुर्बान करना पवे तो वो भी किया जा सकता। इस तो वड्डा होर भला की हो सकता है। असी संसारी लोग हाँ, संसारी पदार्थ दे सकते हाँ। गुरु नानक दे पातशाह दे 9वें स्वरूप गुरु तेग बहादुर पातशाह आप परमेश्वर ने जेवट आप तेवड़ तेरी दात। जे वो वड्डे ने ते दातां भी वड्डियां, ते जे वो वड्डे ने ते कुर्बानी भी उन्हां दी वड्डी है। जे वो भला मंगदे ने ते भला भी साडे तो वध मंगदे और वध करदे ने। ऐसे ने सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी। ऐसे सतगुरां दा इतिहास आपां सरवण करन जा रहे हैं जिन्हां ने दूजे दे भले वास्ते अपना तान अपना शरीर कुर्बान कर दिता। ते समा इहो जिहा भयानक है। बादशाह औरंगजेब दी कचहरी दे विच 1400 विद्वान बैठदे सन, एक जां दो नहीं। 1400 विद्वान औरंगजेब दी कचहरी दी शोभा वधाउंदा है। वख-वख धर्मां दे विद्वान वख-वख ग्रंथां नूं पढ़े होए, वख-वख बोलियां नूं जानन वाले इन्ने वड्डे विद्वान उहदी कचहरी विच बैठदे। ते इस गल दा अंदाज़ा इत्थों लाया जा सकदा है कि रूस देश दे विच एक राजे ने सवाल कीता सी, जदों अपने मंत्रियां नूं जवाब कोई ना आया ते उन्हें अपना एक वजीर भेजिया सी, कहन लगा भी जे किते नहीं जवाब मिलिया तो औरंगजेब दी कचहरी विचों मिलेगा। इन्ने दूर दे बादशाह ने यह गल किवें कह दी भी जिहड़ा सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकिया औरंगजेब दी कचहरी देवेगी। भाव ये सी भी वो 1400 विद्वानां दी जिहड़ी गल है ना उस वेले पूरी दुनिया विच मशहूर सी भी इन्ने वड्डे विद्वान उसने रखे हुए ने।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਨਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1400 ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਵੀ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਡਤ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਭਰੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਧੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਯਤਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਸੂਬੇ ਸਨ ਤੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 22 ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ 22 ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜਾ ਡਰ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, 22 ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਤੋੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਢਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਲਮੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਠੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੇਕ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਅੱਜ ਉੱਧਰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਕਿ ਉਹ ਸੇਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ, ਵਿਦਵਾਨ, ਚਤੀ ਸਤੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਜਨੇਊ ਲੈਂਦਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਤ ਦਾ, ਅਤੇ 1.25 ਮਣ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨੇ ਜਨੇਊ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਨੇਊ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਉਹ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਭਾਰ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਦਾ ਭਾਰ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਇੰਨਾ ਹੌਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਜਨੇਊ ਦਾ ਭਾਰ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ, ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਜਨੇਊ ਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ, ਅਤੇ 1.25 ਮਣ ਭਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨੇਊ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਜਨੇਊ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨੇਊ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਡੇਗੇ ਨੇ, ਤੋੜੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ। ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬੋੜੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਆਸਿਆਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਨ ਪੰਡਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। 700 ਪੰਡਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਲੱਭਦਿਆਂ ਲਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲਾਚਾਰ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਖੂਹ ਤੋਂ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਧਰਮੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਖਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੱਝ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਗਾਂ ਮਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰੇ ਉਸ ਗਾਂ ਦਾ ਹਲਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਚਿਹਰਾ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ, ਇੰਨੀ ਚੁੱਪ ਚਾਨ ਕਿਉਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਬਚੇਗਾ ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੋਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ। ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 9 ਸਾਲ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 12-15 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗਵਈਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਖ ਲਈਏ ਵੀ ਬਚਨ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਸਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਿਪਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਡਤ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਂਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਚ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਯਤੀਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਈ ਯਤੀਮ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮਰਦ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਬਚ ਜਾਣ, ਸੁਹਾਗ ਬਚ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਡੂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਐਧੀਏ ਭੇਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਧੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਲੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਲੰਗਾ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਦੇ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਦਿੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਧੀਏ ਤੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ
ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਵੀ ਪਾਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 1000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੋ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ 9 ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਆਗਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਚਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਛਾਪ ਉਤਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਜਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਠਿਆਈ ਆਵੇਗੀ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਠਿਆਈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੀਰਾ ਜੜਿਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਠਿਆਈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ? ਜਦੋਂ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਆਲੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਚਨਨਾਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਤਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਮ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਭੂਤ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਆਪ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਜੁਲਾਮੀ ਕਵਾਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੱਬ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵੇਲੀ ਬਦਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਰ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਔ ਤਰੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਨਾ ਚੂਪਣਗੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੰਨੇ ਛਕੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ, ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਉਤਾਰੈ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਏਡੇ ਸਮਰੱਥ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਲਾਮੀ ਬਣੋ ਨਾ,
पर दुनिया दे विच ऐलान कर दिओ भी मैं मुसलमान हो गया। बनो ना, असीं बनाउंदे नहीं तुहानूं, पर एक वारी कह दिओ, तुहाडे कहण करके साडा काम बन जाएगा। सतगुरु कहंदे झूठा बचन भी नहीं करांगे। तेग बहादुर बोलिया, धर पईਐ धर्म ना छोड़िए, बाहें जिन्हां दी पकड़ीए, सिर दीजै बाहें ना छोड़िए। जिन्हों बचन दिता हुण शरीर ते लेखे लगेगा, पर जुबान तो नहीं फिसलांगे, जुबान तो नहीं मुकरांगे। ये है करदार गुरु दा, इहो जिहा करदार सिख दा भी होना चाहिए। प्राण जाए पर बचन ना जाए। तो दुनिया कहती है बचन तो भावें चला जाए, पर आवे सब कुछ मेरे कोल, बचन की की गल है, मुकर गया। जदों नहीं मन्ने महाराज, कहन लगा महाराज मैं सारे धर्म खत्म करके एक धर्म बनाउणा है। पातशाह कहन लगे औरंगजेब इस तरह नहीं होना, परमात्मा नूं कुछ होर मंजूर है। कहन लगा महाराज जे परमात्मा नूं होर मंजूर है, फिर मैनूं दसो भी की मंजूर है, विखाओ कुछ करके। तो पातशाह कहंदे जे तू वेखना चाहना तो 1.25 मन कालियां मिर्चां मंगा, कालियां मिर्चां 1.25 मन मंगा, फिर असीं तैनूं दसदे हां भी परमात्मा की करना चाहुंदा। बादशाह औरंगजेब ने उस वेले मंगाइयां। कहन लगे हुण अग ला के इन्हां नूं साड़िया जावे। साड़ दित्तियां गईयां। जदों सवाह बन गई तो महाराज कहंदे कपड़ शान करो। कपड़ शान कीती है, सारियां मिर्चां सड़ियां, पर 3 मिर्चां विच साबत ने, सेक तक नहीं लगा। तिना महाराज ने कढ़ के विखाइयां। कहन लगे ये है अकाल पुरख दा हुक्म। कहंदा जी मैं समझिया नहीं। महाराज कहन लगे तू 2 धर्मां तो एक करना चाहुंदा है, अकाल पुरख दोवां तो 3 करने चाहुंदा है। आउण वाला समा आवेगा, एक धर्म होर पैदा होवेगा। जदों ये बचन महाराज ने किया, औरंगजेब की गल ना मन्नी, उस वेले महाराज जियां नूं सज़ा देण वास्ते लोहे का पिंजरा मंगाया गया। तिखे तिखे किल पत्रे उहदे च लगे हुए, ना बंदा लम्मे पै सके, ना उहदे विच बैठ सके, अते ना उहदे च खड़ा हो सके। हुण सतगुरु जान गया भी साडा हुण शरीर छड्डण दा समा आ गया। महाराज जियां ने एक सिख नूं बुलाया ते उत्थे बैठ के महाराज ने गुरबाणी दे श्लोक रचे। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म आकारथ कीन। इत्थों लैके 49वें श्लोक तक, 49 श्लोक जिहड़े ने पहले श्लोक तो लैके महाराज जियां ने संगतां वास्ते उचारे, जिहड़े आपां भोग दे विच पढ़दे हैं। इस तो बाद विच जिहड़े 2 श्लोक ने अपनी माता माता नानकी वास्ते महाराज ने उचारे ने। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। ते अगला बचन महाराज जी कहन लगे चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए, इहो मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोए। ये भी अपनी माता नूं श्लोक महाराज ने सन्मुख हो के उचारिया। माता जी चिंता उस गल की करनी है जिहड़ी गल अपने नाल वखरी होण लगी है, पर संसार दा ते रस्ता ही इहो जिहा है। इत्थे जिहड़ा जन्म लैके आया उन्हें शरीर छड्ड के भी जाना है। ते तुसीं फिक्र ना करियो, विजोग ना करियो, ये हो के रहना है। दुनिया का रस्ता ही इहो जिहा, जिहड़ा पैदा हो के आया उन्हें शरीर छड्ड के जाना। ये 2 श्लोक आपां पढ़ते हैं। राम गयो रावण गयो, चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए। माता नानकी साहब जियां दे वास्ते बचन लिखे। ते अगे फिर माता गुजरी जियां दे वास्ते महाराज जियां ने अपनी पत्नी वास्ते भी एक श्लोक उचारिया। कहन लगे जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजा। ये श्लोक अपनी पत्नी वास्ते उचारिया। कहन लगे जिहड़ा पैदा होया उन्हें नास होना, इस करके रब दे गुण गाओ संसार दे जंजालां नूं छड्ड के। ते फिर इस तो जिहड़ा अगला श्लोक है दोहरा, बल छुटक्यो बंधन परे, कछु ना होते उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। ये श्लोक अपने पुत्र नूं महाराज ने लिखिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक महाराज ने प्रश्न किया सी और अपने पुत्र की परख करते पे। सानू विखाउणा भी चाहुंदे ने दुनिया के लोगों, ये ना कहो भी असीं मोह दे विच पै के पुत्र नूं गुरता गद्दी दे चले हाँ। असीं अपने पुत्र नूं परखिया
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੰਧਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਰਹਿ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬੰਧਨ ਕੱਟੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਧਨ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਤੇ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੈਠੇਗੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਜਮਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਪਸ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਆ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਫਿਰ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਜਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਅਸਲੀ ਬਚਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਤੇ ਚੀਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਗਾਡਰ ਤੇ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੀਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਹੀ ਨੰਬਰ ਆਉਣ, 99 ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, 100 ਦੇ 100 ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਤੂੰ 100 ਦੇ 100 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਆਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ,
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ ਕੇ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੜਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਸ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲ ਗਿਆ। ਹੱਡ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਿੱਝ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਰਬੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਗਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਦਾਤ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ, ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦੀ। 3 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੂਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਰੂਈ ਦਾ ਥੱਲੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਰੂਈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ। ਜੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਝੱਟ ਬਲੇਗੀ ਤੇ ਝੱਟ ਸਾੜੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਸੀਹੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੂਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਰੂਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਚੇਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗ ਬਲੇਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਸੜੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸੜੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਈ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨਾਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲਾਹਣਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੂਈ ਸੜਦੀ ਹੈ, ਸੜਦੀ ਰੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਚੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੇਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕਾਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬੱਧਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹੀ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੂਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਹੈ ਨੰਗੀ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। 3 ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾ ਬਿਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਸ਼ਟ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਚਨ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਜਲਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸੀਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਇੰਨਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਲ ਸੀ, 1000 ਗੱਡਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੱਡੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਰੂਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੜ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭੇਜੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਦੇ ਗੱਡੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਗੱਡਾ, ਉਹ ਧੜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਧੜ ਲੈ ਕੇ, ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ
अज नहीं तो कल मरना तो है, मैं तो दुनिया वेख लई है। जे तुसी मेरी सलाह मनो, मेरा सिर ला दिओ तलवार दे नाल ते ये विखा दिओ सिपाहियां नूं भी आ वो सीस है जिहड़ा महाराज दा आया, किहड़ा इत्थे पछाण आउण लगी है, उन्ने चिर नूं भाई जैता जी किते दी किते पहुँच जाणगे। ते विद्वानां ने लिखिया भी उस बजुर्ग सिख ने अपना सीस अपने पुत्रां नूं कह के वढाया अपने किरपान दे नाल भी मेरा सिर ला के ये इस वेले जिहड़ी सेवा मिली है दोबारा कोई नहीं मिलनी है। अपना सीस उत्थे लेखे लाया ते भाई जैता जी वो सीस लैके भज के जिन्ना हो सकिया छेती दे नाल आनंदपुर साहब पहुँचे। 10वें पातशाह महाराज जियां ने सीस दे दर्शन किते, मत्था टेकिया ते भाई जैता जी उस वेले रोंदे पए। महाराज ने पुछया, कहन लगे भाई जैतिया जदों एडा वड्डा साका वापरिया की गल उदों किसी ने हा दा नारा नहीं मारिया? कोई उत्थे गुरु नानक दे घर दा सिख नहीं सी, किसी नहीं आखिया भी ये पाप हुंदा पिया? ते भाई जैता जी कहन लगे महाराज सिख ते बड़े पर पछाण कित्थों आवे, की पता लगे भी आ तुहाडा सिख है, सारे इक्को जिहे होए। ते सतगुरां ने बड़ी गरजवीं आवाज़ दे विच बड़ी दलेरी ते हिम्मत दे नाल आखिया, भाई जैतिया मैं अपना सिख ते खालसा इहो जिहा सजावांगा लखां दे विच खलोता होवेगा, दसना नहीं पवेगा भी ये मेरा सिख है। इहो जिहा सरूप बख्शांगा भी अपने आप पछाणिया जाएगा। वो सरूप की सी है जिहड़े केस ने साडे कोल, भावें कि केस बाकी धर्मां नूं भी जरूरी ने, पर वो तो उन्हां दी मर्जी है, आपां की कहना। पर साडे वास्ते महाराज ने आख्या सी साडे पिता दी कुर्बानी जाई नहीं जावेगी, असीं इहो जिहा पंथ पैदा करांगे दुनिया विच पछाणिया जावेगा। तो गुरु क्या सिखा जदों तू अज बैठदा नाई दे सामने जाके उदों इस गल नूं चेते कर लई भी अपने पिता दा सीस वेख के महाराज ने आख्या सी मैं इहो जिहा खालसा सियावांगा। उन्होंने कुर्बानी की है, पर तू की करदा पिया? ये 10वें पातशाह के बचन सन। उस वेले उन्होंने फिर अमृत छका के खालसा सजाया। तो गुरमुखो महाराज दे जदों कुर्बानी हुई दिल्ली दे विच इहो जिहा भयानक मंजर बनिया, बादशाह औरंगजेब इन्ना डर गया, दिल्ली दे विच उस वेले खलोता नहीं, अपने हाथी ते चढ़िया, सिपाहियां नूं कहंदा छेती दे नाल मैनूं दिल्ली विचों बाहर कढो। ते चला गया दखन नूं, उत्थे जाके कुछ समा रहा तो फिर मर गया, दुष्ट दुनिया तो चले गया। पर दिल्ली विच उदों मगरों रात नहीं रह सकिया। महाराज की कुर्बानी ने इन्ना डरा दिता, उन्होंने भुल गया भी मैं किहड़े किहड़े ऐलान किए सन, मैं किहड़ी कौम नूं मुसलमान बनाउणा सी, किनूं छड्डना सी, ये गल्लां भुल ही गईयां। मौत तो डरिया भज गया, सारे फरमान भुल गए। हौली हौली बीमार होया, और बीमार भी इन्ना सख्त होया भी इहो जी बीमारी दुनिया दे विच किसे नूं लगी नहीं जिहड़ी औरंगजेब नूं लगी है। महाराज दा जफरनामा पढ़दा, कहन लगे बीमारी दे विच इन्नी माड़ी हालत है कि इहदे शरीर की जिहड़ी किरिया है ना, मल मूत्र मूँह दे राहीं बाहर निकलदा। इस पापी नूं इहो जी सज़ा भयानक मिली, मूँह दे विचों गंदगी बाहर आउंदी है। ते फिर इस संसार तो मर गया, खफा होके चला गया, दफन हो गया कबर दे विच। जिस गुरु ने कुर्बानी की है, अज उहदी थां दे उपर देसी घिओ दीयां जोतां जगदियां पईयां, लंगर वरतदे पए, संगतां छकदियां पईयां, और अज वो घर अज भी बुलंद है। जिन्हें इन्ना तशद्दद किया उहदी कबर ते है औरंगाबाद दे विच, पर उत्थे दीवा जगाउण वास्ते कोई पैसा नहीं। उत्थों दे जिहड़े मज़ार ने, कबरां दे रहण वाले, सेवा करन वाले दुनिया दे कोलों 54 रुपया मंग के उत्थे फिर दीवा बालिया जांदा। ऐसे गुरु दी ऐसी कुर्बानी है। 10वें पातशाह ने लिखिया, ठीकर फोर दलीस सिर प्रभ पुर किया प्यान, तेक बहादुर सीख रिया करी न किन्हू आन। तेक बहादुर के चलत जिहड़ा महाराज ने कौतक वरताया, भयो जगत को शोक दुनिया सारी गमगीन हो गई, है सब जग भयो। हाहाकार मच गई, पर जय 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 सुरलोक देवतियां ने जय जयकार की। समय की समाप्ति, भुलां दी मुआफ़ी, बचन गुरु का जान के हिरदे वसे, भुलां दास दियां जान के मुआफ़ करनियां। पातशाह जी रहमत करन।
ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ